Peace in the mirror is all I need. Wait until the Reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live 1,000 million lives. My patience is waning. Is this entertaining? Our patience is waning. Is this entertaining? Got this feeling, yeah, you know, where I'm losing all control. There's this magic in my bones. Got this feeling in my soul. Go ahead and throw your stones. There's this magic in my bones. Playing with the stick of dynamite. There was never gray and black and white. There was never wrong till there was right. Feeling like a boulder hurtling, seeing all the vultures circling, burning in the flames I'm working in, turning in the bed it's darkening. Our patience is waning. Is this entertaining? Our patience is waning. Is this entertaining? Got this feeling, yeah, you know, where I'm losing all control. There's this magic in my bones. Got this feeling in my soul. Go ahead and throw your stones. There's this magic in my bones. There's this magic in my bones. In the mirror of my mind, turning the pages of my life, walking the path so many paced 1,000,000 times. Drown out the voices in the air, leaving the ones that never cared, picking the pieces up and building to the sky. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? Got this feeling, yeah, you know, where I'm losing all control. There's this magic in my bones. Got this feeling in my soul. Go ahead and throw your stones. There's this magic in my bones. There goes my mind. There goes my mind. Don't mind. There goes my mind. There's this magic in my bones. अबे टूटल लायका किती कोणतरी खाले दोस्त मागे ते पण एवढे छान Amazing! पिझ्झा खायला गेलो बर्गर
स्टडी ज्यादा स्ट्रेस इतनी औकात थी। सुबह होती मेरी डिप्रेशन में, रात में सुलाती मुझे मेरी वो किताब थी। कभी स्कूल कभी ट्यूशन कभी सेल्फ स्टडी, लूज माइंड लो ब्रेन बातें सारी बड़ी बड़ी। पापा कहते बेटा होगा मिलियनेयर, बट दुनिया के जैसे थी मेरी फटी पड़ी। राइट ब्रेन नो, लेफ्ट ब्रेन स्लो, लो ब्रेन IQ एग्जाम्स वो, थोड़ा डर पूरा स्ट्रेस। Call it how it is. Hit it. I promise you, swear. Yeah, bitch. Yo, Percocet, Miley Percocet, Percocet, Miley Percocet, rep the set, gotta rep the set. Chase a chick, never chase a bitch. Mask on, fuck it, mask on. Mask on, fuck it, mask on. Percocet, Miley Percocet, chase a chick, never chase a bitch. 2 cups, toast up with the game. From food stamps to a whole nother domain. Out the bottle, I'm a living proof. Ain't compromising, $500,000 on the coupe. Drug houses, looking like Peru. Graduated, I was overdue. Pink money, I can barely move. Ask about me, I'm gon' bust a move. Red James, 33 chains. Ocean now, cruising Biscayne. Top off, that's a liability. Hit the gas, boosting my adrenaline. Percocet, Miley Percocet, Percocet, Miley Percocet, rep the set, gotta rep the set. Chase a chick, never chase a bitch. Straight drip down, straight. हम सर फिरे बिगड़े हुए नवाब है, पढ़ लो हमें हम तो खुली किताब है। हड्डी भी हम है और हम ही कबाब है, हम पागल नहीं है भैया। जागो रात भर आँख पूरी काम कर, सपने करने सच तभी ध्यान नहीं आराम पर। इनफ के हाई मोमेंट में ही चालू, फिर घूम में मेरा सब लगे बेकाबू। करता नहीं टाइम पास, टाइम नहीं आज जिंदगी में जी रहा हूँ। I'm the last one to die.
ये जगते जमाना जानदा सटर रुतबा ही देख वैरी सिंगा सारदा बाबा बिना ही तलावा जांदा गुटी चारदा सारे भलेखे सीगे चस्का नहीं गौरदा टुट जूगा झुकदा नहीं मरका जो तौंदा गाने गुणे छड्ड साडी गोली भी है चलदी लोकां दी थ्रेट मेरा सैल जो जीउण दा आख मुक रैम नाल जोड़े जो मैं चैन किसे नाल तोड़दी ओ रब नाल सैन चंगा चंगा पढ़ने नु आया नहीं मैं जग ते लड्डूआं नू पारदे नहीं होया मेंबर्सच खराब येतात सर. अरे खाली सांडू नका खायचं खाली खायचं आणि या विद्यार्थ्यांच्या प्रयत्नाला खरोखर यश लाभले यासाठी मी सर्वांना शुभेच्छा देते विद्यार्थ्यांना. आणि यावर्षी तरी जे निघाले नाही की पुढच्या वर्षाच्या प्रयत्नामध्ये नक्कीच असा अभ्यासक्रम निघतील हे शाश्वती देऊन त्यांना शुभेच्छा देऊ. माझी बारावी 1 वर्ष आधी झाली होती तरी वेळेने मला इथे राहण्याची परवानगी दिली आणि इथे मी विचार केला होता की 3 शिक्षक राहील 3 विषयात 3 शिक्षक राहील आणि त्या मला म्हणजे क्लास घेईन आणि चालले जाईल. पण इथे येऊन पाहिलं तर असं वाटतंय एका विद्यार्थ्यामागे एक शिक्षक उभा करून ठेवलेला आहे आणि त्यांनी ॲक्च्युली खूप मेहनत केली आहे. त्यांना आमच्यापेक्षा जास्त त्रास त्यांना झाला आहे आणि आता असं वाटत आहे आमचे प्रयत्न कुठेतरी कमी पडले आणि यावर्षी तर परीक्षेमध्ये चांगले मार्क नाही घेऊ शकतात. पण असं वाटत आहे पण एवढे दिवस अभ्यास केला पण आता अभ्यासामध्ये आम्हाला आवड आली आणि मी 1 वर्ष घर जाऊन आता स्वतः अभ्यास करणार आहे आणि एक चांगली राईड घेणार आहे. धन्यवाद. सर्व म्हणजे जे आपल्या इथले डिपार्टमेंटचे जे सर्व सर्स मॅडम्स आहेत त्यांनी सुद्धा खूप मेहनत घेतली आमच्यासाठी खूप थँक्यू. आणि आम्हाला इथं बोलवलं जर आम्ही घरी असतो याच्यावर म्हणजे इथं नसतो आलो घरीच अभ्यास केला असतं तर एवढी आम्ही म्हणजे मेहनत नसती केली आहे. कारण की घरी तर मुलगी म्हणजे तसे राहतात आणि इथे येऊन म्हणजे चांगलं आम्हाला एक एन्व्हायरमेंट मिळालं. सकाळच्या 6 वाजेपासून तर आम्ही 11 वाजेपर्यंत इथं असायचे अभ्यास करायचे. कधी कधी बोरही वाटले सोपंही लागायची तरी पण अभ्यास करत होतो. आणि सर्व आमची एवढी केअर करायसाठी सर्वांना मॅमला सरना सर्वांना थँक्यू. आणि सर्व आम्ही एवढे दिवस आलो इथं अभ्यास केला आणि सर्वांना आता चांगला रिझल्ट येऊ असं थँक्यू. जास्त दिवस तर नाही झाले इथे येऊन बट असं वाटत आहे की 1 मंथपेक्षा जास्त दिवस झाले. खूप छान वाटत आहे की JEE क्रॅक करून आता ॲडव्हान्ससाठी आम्ही प्रिपरेशन करत आहोत. आणि 2 दिवसाने मतलब 2 दिवसाने नाही एका दिवसानंतर पेपर आहे आमचा. बट बाकीच्या विद्यार्थ्यांना भीती असते पेपरची बट आय डोंट थिंक की आम्हाला भीती आहे. बट असं वाटत आहे की पेपर आमच्या छान जाणार ही आमच्या ओव्हर कॉन्फिडन्स आहे आणि माहीत पण वाटत आहे जाणार. आणि मला सर्वात छान हे वाटत आहे की आम्ही इथे आलो आणि आम्हाला सर्व स्कूलचे टीचर्स म्हणजे एक टीचर्स आहेत वेगवेगळ्या स्कूलचे आणि त्यांनी सर्वांनी आमची केअर करत आहेत अतिशय मतलब खूप छानपणे आणि छान वाटत आहे. थँक्यू.
बोलायला किंवा त्याला जमत नाही, कारण ती जी बोलण्याची जी सौंदर्य वृत्ती असते बोलण्यामध्ये ती त्यांच्यामध्ये नसते. तर या ठिकाणी आम्हाला जे बोलवण्यात आलं विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी, तर हा आमचा पहिलाच वेळ आहे. म्हणजे आम्ही अशा प्रकारचे प्रश्न जे आहेत ते कधीच पाहिलेले नव्हते. कारण आमचा पिंड आहे तो कशाचा आहे तर बोर्डाचे प्रश्न, जे बोर्डाचा सिलेबस जो आहे तो कम्प्लीट करून देणे आणि त्याच्यानंतर त्यानुसारच असलेले प्रश्न. म्हणजे आमचं कसं असतं प्युअर सायन्स आणि तिथं अप्लिकेशन फार कमी असतात. जवळपास अप्लिकेशन जर भाग पाहतो म्हटलं तर 30% अप्लिकेशन असतात आणि जवळपास 70% प्युअर सायन्स असते. म्हणजे न्यूमरिकल्स वगैरे जे म्हणतो ना आपण, तर ते 30% असतात आणि बाकीचं थोडी थेरी असते. पण ह्या जे ऍडव्हान्सचे जे प्रश्न आहेत किंवा हा जो सिलेबस पाहिला तर यामध्ये असं लक्षात येते की यामध्ये पूर्णच अप्लिकेटिव्ह म्हणजे त्याला म्हणतो आपण अप्लाइड सायन्स आहे. आणि त्यामुळे हे आम्हाला थोडं कठीणच गेलं. पहिला वेळ होता आमचा आणि आम्हाला भरपूर काही शिकायला मिळालं. महत्वाचं म्हणजे आम्हाला शिकायला मिळालं आणि विद्यार्थ्यांना काय द्यायचं आहे पुढल्या सेशनसाठी किंवा पुढल्या सेशनमध्ये आम्ही त्यांना काय दिलं पाहिजे ह्या सगळ्या आयडियाज आमच्या क्लिअर झाल्या. विद्यार्थी शिकत होते, सोबत आम्ही पण शिकत होतो. म्हणजे हा आमचा सुद्धा चांगला अनुभव आहे की विद्यार्थी तर शिकलेच पण आम्हाला थोडं आणखी जास्त शिकायला मिळालं. आणि ज्यावेळेस बाकी शिक्षक शिकवायचे त्यावेळेस मी आवर्जून बसून राहत होतो. आता म्हणजे त्याच्या शिकवण्याच्या पद्धती कशा आहेत, काय आहेत, त्यांची शिकवण्याची टेक्निक कशी आहे ते सुद्धा आम्ही आवर्जून त्या ठिकाणी बघितलं. आणि थोड्याफार आपल्याला गोष्टी काही शिकायला मिळतात. आपल्या शिकवण्यात काही चुका असतात किंवा आपल्या म्हणजे काही आपल्या प्रेझेंटेशनमध्ये काही चुका असतात, त्या सुद्धा आपल्याला अशा कार्यक्रमातून कळतात. जनरली असं होत असते की आपण जेव्हा आपला विषय शिकवतो त्यावेळेस आपल्या विषयाचं ज्ञान असणारे लोक आपल्या समोर असतात. म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांना आम्ही शिकवत असतो किंवा ज्या लोकांना ज्यांच्या समोर आम्ही प्रेझेंटेशन करतो, जे वर्षभर आम्ही करतो त्यामध्ये आमच्या विषयाचं ज्ञान असणारे बाकी लोक नसतात. पण ज्यावेळेस आता आम्ही या ठिकाणी शिकवलं त्यावेळेस आमच्यासोबत असे काही लोक होते किंवा असे काही व्यक्ती होते की ज्यांना आमच्या विषयाचं ज्ञान होतं. मग त्यांना कळत होतं की या ठिकाणी कुठं चुकत आहे, काय चुकत आहे. तर त्याबद्दल सुद्धा त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलं की तुमचं सर या ठिकाणी शिकवण्यामध्ये थोडं गडबड आहे किंवा या ठिकाणी हा प्रॉब्लेम तुमचा या ठिकाणी सुटलेला आहे. तर यामुळे झालं असं की आमच्यामध्ये स्वतःमध्येच इम्प्रुव्हमेंट झालेली आहे. जेणेकरून जी लेवल आमची आधी होती 10 वर्ष झाले मला नोकरीला लागून, तर जी लेवल आमची आधी होती त्यापेक्षा कितीतरी पण चांगली लेवल या ठिकाणी आता घडलेली आहे. आणि आम्हाला मला असा विश्वास आहे की यानंतर ज्या काही बॅचेस वगैरे येतील, ज्या काही आमच्या हातून घडतील, तर त्यांना आम्ही नक्कीच चांगल्या पद्धतीनं आणि चांगल्या प्रकारे मला यावेळेस समजा 30-32 पोरं आहेत जे ऍडव्हान्स साठी, तर पुढल्या वर्षी आम्ही जवळपास 100 गाठण्याचा प्रयत्न करू, नक्कीच करणार आहोत. ठीक आहे. तर आयोजकांनी मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. आणि सर्व मान्यवरांनी, शिक्षकांनी, विद्यार्थ्यांनी माझा ऐकून घेतला त्याबद्दल त्यांचे सुद्धा धन्यवाद. सगळ्यांना गुड इव्हनिंग. मंचावर उपस्थित कवी मॅडम, संदीप सर, आमचे लाडके ईएमआरचे आणि उपस्थित सायन्सचे सगळे शिक्षक वर्ग आणि माझे बाल विद्यार्थी मित्रांनो, पासून 24 तारखेपर्यंत इथे आहे. मी 5 तारखेपासून तुम्हाला काही दिवस पाहिलं, परंतु काही दिवस तुमच्या संपर्कात जरी नाही आले तरी तिथून सूत्र हलवण्याचं काम आम्ही संदीप सर, मी आणि देवकर सर करत होतो. सुरुवातीला तुम्हाला पाहणं फार तुमच्या चेहऱ्यावर कंटाळवाणा, एवढे दिवस कसं राहायचं, दिवस आपण मोजत होतो. आणि मला हे खूप मोठं 5 तारखेपासून 24 तारखेपर्यंत तुम्ही याची मला पण थोडस मनात वाटत होतो. काहींना बोलून दाखवलं, काहींना बोलून नाही दाखवलं. तुम्ही शिक्षक जरी असला, तुमची जबाबदारी जरी असली तरी हा काळ आमच्या आणि आमच्या म्हणण्यासाठी, आपल्या विद्यार्थ्यासाठी दिलेलं हे योगदान आहे ते फार मोलाचं आहे. ह्या जगामध्ये एवढं काही देऊ शकतो पण आपला वेळ कोणाला देऊ शकत नाही. आणि ही जबाबदारी आणि याच्याबद्दल जबाबदारी जरी तुम्हाला असली पण त्याच्याबद्दलची जी कर्तव्यनिष्ठता तुमच्यामध्ये आहे, शिक्षकांमध्ये आहे, त्याबद्दल परत एकदा मी तुमचं अभिनंदन करते. तुमच्यासारखे आमच्या आदिवासी विकास विभागाला जर शिक्षक प्रामाणिकपणे लाभले तर खरंच आपले हे आदिवासी विद्यार्थी जे आहे हे केव्हाच असे आपल्यापेक्षा मोठे ऑफिसर बनून जातील अशी ग्वाही 5 तारखेपासून तर 4 तारखेचं हे प्रशिक्षण
आणि विद्यार्थ्यांना ऍडव्हान्सची तयारी करून दिसली, ह्या तुमच्या मधल्या जिद्दीमुळे, चिकाटीमुळे असं वाटते की आम्हाला जेही आमच्या 75 शाळेमध्ये शिक्षक वर्ग आहे हे तुमच्या माइंडचे असले पाहिजे, तुमच्यामध्ये त्यांच्यामध्ये काहीतरी गुण उतरले पाहिजे आणि ही जबाबदारी आपली घ्यावी अशी मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करते. मी तुमच्या डिपार्टमेंटला कदाचित माझ्यापेक्षा असतील कोणी सिनियर, पण नोव्हेंबर 1989 मध्ये मी ह्या डिपार्टमेंट जॉईन केलं. तेव्हाचे तुम्ही शाळेवर राहता, तुमचे अनुभव तुम्हाला माहित आहे किती प्रकारचे शिक्षक असतात आणि तुमच्यामधला हा गुण जर प्रत्येक शिक्षकाने घेतला तर आपल्या डिपार्टमेंटचा आणि आदिवासी विभागाचं खरंच डेव्हलपमेंट झाल्याशिवाय राहत नाही. आपण हे विद्यार्थी आहे म्हणून शिक्षक आहे म्हणून आम्ही आहोत. एकमेकाचं जसं तुम्ही विज्ञानामध्ये चक्रप्रमाणे जीवनचक्र जसं विज्ञानामध्ये सांगता, तसंच हे आपलं आदिवासी डिपार्टमेंटचं जीवनचक्र आहे. विद्यार्थ्यामुळे तुम्ही, तुमच्यामुळे आम्ही, आमच्यामुळे ते, आणि याचा जर विकास झाला तर खरंच आदिवासी विकास हे नाव खरंच योग्य वाटेल आणि तुमच्यासारखे शिक्षक जर झाले शक्य होण्याला जास्त उशीर लागणार नाही. आमचे विद्यार्थी, आमच्या त्या ताई खूप रडत होत्या पहिल्या दिवशी. त्यांनी सांगितलं मी जातो, त्याच्या भाऊजीला बोलवलं ना, ते सगळी तयारी झाली होती तिला बाहेर पाठवायची, तिच्या भाऊजी सोबत पाठवायची. आणि त्याच्यानंतर मग मला कळलं का हिच्या भाऊजी सोबत जात आहे. मग तिला थोडं मी मार्गदर्शन केलं.